ایک صاحب بیٹھے ہیں ڈیولز فلاسفر. آپ اپنا جی ٹھیک ہے. اچھا ان کا میں تعارف تھوڑا سا خود بھی کروانا چاہوں گی. شور کیمرہ آف کر دو احمد کیونکہ آپ کی اسکرین ہینگ ہو رہی ہے. No, it's fine. میری اسکرین Oh, اچھا. سوری میری اسکرین آپ اب کہہ رہی ہیں ہینگ ہو رہی ہے. نہیں میں ان کی کہہ رہی ہوں یہ جو ڈیولز فلاسفر ہیں ان کی اسکرین تھوڑی سی ہینگ ہو رہی ہے. اچھا ان کا یہ اپنا تعارف کروانے سے پہلے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ میری ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی تھی پچھلے ہفتے اور میرے خیال سے وہ میں نے ابھی کچھ دنوں کے بعد اس کو میں لگاؤں گی بھی. ان کے بارے میں جو ہے یہ بہتر خود ہی بتا دیں گے لیکن ان دی اینڈ جو مجھے ان کا پوائنٹ میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ ایک صاحب میرے پاس آئے تھے جو کہہ رہے تھے کہ مجھ میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. ماشاءاللہ سے میں بہت خوش ہوں کہ یہ آج خود آپ سے بات کریں گے آ کر اور چھوٹی سی عمر ہے ان کی لیکن باتیں جو ہیں وہ فلسفی والی ہیں. کیسر بھائی اوور ٹو یو. آپ ذرا اپنا تعارف کروا دیجیے ڈیولز فلاسفر. تو کیسر صاحب سب سے پہلے تو آپ کو مجھے یہ بتانا تھا کہ آپ لوگوں کا ایک میں نے پینل دیکھا جس میں مفتی یاسر اور دیگر معزز صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ اتنے اچھے اور انٹلیکچوئل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو کیوں نہ تھوڑا سا میں بھی اس آپ لوگوں کے ساتھ ذرا ڈسکشن کروں ایک ٹاک کر کے دیکھوں. حالانکہ میں بہت کم ہی مجھے موقع مل پاتا ہے کہ میں جو ہے ٹاک کر سکوں لیکن فرسٹ آف آل میں آپ کو آپ کو کنفرم کر دوں کہ میں جو ہے کسی قسم کی یہاں پر کنونس ایتھیزم نہیں کرنے آیا کیونکہ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے اپوزٹ ویو کا ہونا ضروری ہے. میں نے صحیح کہا نا؟ سوری میں ہیڈ فونز لگا رہا تھا. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. ان کی آواز آپ یہ کہہ رہے ہیں کلیئر کہ آپ ایتھیزم پہ کنونس کرنے نہیں آئے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل ہے کیونکہ ایک تو اٹریکشن بھائی تھی ان کو آپ آپ لوگوں کے موقع دے پینل دینا میں. جن کو جو چاہتے ہیں کہ ایتھیزم پہ تو کنونس آپ کریں مجھے. نہیں چاہتے کہ میرے پاس بھی کوئی ہدایت وغیرہ آ جائے؟ یہ کیسے آپ نے اندازہ لگا لیا میرے ایک ہی کامنٹ سے؟ نہ آپ نے مجھ سے کوئی کہا کہ آپ ہدایت کے لیے آئے ہیں نہ آپ نے مجھے بتایا آپ کے آنے کا کیا مقصد ہے. یہ تو ہوتا ہے انسان غصے سے بھرا آتا ہے اور اس کے ذہن میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہے ایک دم سے. نہیں وہ ایک الگ بات ہے بٹ میں یہاں پر بہت ہی ایک اچھے انداز سے آیا ہوں. بہرحال میں نے سوچا ذرا آپ لوگوں سے پہلے سے بات کر لوں کیونکہ کانفلکٹ بہت ہوتا ہے میرے اسکیجول میں تو میں اکثر لائیو اسٹریمس اگر آپ لوگ اٹینڈ نہیں کر پاتا ہوں. خیر تو میں نے سوچا آج یہ پلیٹ فارم ہے اس کو میں نے آج خاص طور سے میں نے آفس کا آف لیا کہ میں آپ لوگوں سے بات کر سکوں. میں نے کہا یہ ایک پلیٹ فارم آپ کے پاس موجود ہے کنونسنگ ایتھیزم. حالانکہ یہ میرا ٹائٹل نہیں ہے جس پہ میں آپ سے ڈیبیٹ کر یا بات کروں پر یہی ایک راستہ تھا جو آپ سے بات کرنے کے لیے میرے پاس تھا تو میں نے کہا چلیں آج بات کرتے ہیں. کیا سر بھائی اپنا تعارف میرے تعارف میں کچھ نہیں ہے میں امپورٹنٹ نہیں ہوں کچھ بھی خاص نہیں ہے جسٹ ایک عام 25 سال کا ایک لڑکا ہوں اور یوں کہہ لیجیے کہ نہ میں نے کبھی کچھ پکڑا نہ میں نے کبھی کچھ چھوڑا. بٹ میں آپ سے کچھ چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں. کیا یہ اوکے ہے کہ کوئی ایتھسٹ یا ایکس مسلم یا وہ جو جس کا تعلق کسی سے بھی نہ ہو وہ اسلام کے اوپر یا وٹ ایور کسی بھی ریلیجن کے اوپر کوشچن کر سکتا ہے؟ از دیٹ اوکے؟ کیونکہ میں نے اکثر ڈبیٹس میں دیکھا ہے مولانا وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ مرتد ہے اس کی بات نہیں سنیں گے اس کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے. آپ کے لیے مسئلہ تو نہیں ہے کوئی؟ ہاں نہیں میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے مولانا حضرات یہ کہنا چھوڑ دیں گے جب آپ کی طرح کے پڑھے لکھے لوگ سامنے زیادہ آنا شروع کریں گے کیونکہ اس وقت جو ایتھیزم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے طبقہ وہ گالیاں دینے والا ہے بدتمیزیاں کرنے والا ہے لوگوں کی ماؤں بہنوں کی عزتیں لائیو آ کے ان کو غلط کہنے والا ہے. تو اس سے پھر تاثر یہ بنتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بدتمیز ہیں اور وہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. کچھ ایکسیپشنز ہیں بیچ میں میری اسٹریم پہ جو بڑے پڑھے لکھے ایتھیسٹ ہیں حد یہ ہے کہ یہ ان ایتھیسٹ کی اسٹریمز پہ نہیں جاتے جو بدتمیز ہیں وہ میری اسٹریم پہ آ جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے یہاں پہ ہم رسپیکٹ سے بات کرتے ہیں. تو ایبسلیوٹلی ہمیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ ریلیجن پہ کویسچن کریں ریلیجن کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ پبلک ریکارڈ کا حصہ ہے. ہم کیوں کسی کے اعتراض سے پیچھے ہٹیں گے؟ تھینک یو سو مچ. تو چلیں یہاں پر تو آپ نے مجھے ایک پوائنٹ پہ کلیئر کر دیا. دوسرا پوائنٹ میرا یہ تھا کہ چونکہ میرا ٹاپک جو ہے یا جو مجھے کوشچن کرنا ہے وہ بالکل ہٹ کرے اس کے آج کے ٹائٹل سے آج کے ٹاپک سے. آپ کے از دیٹ اوکے کہ اگر میں کوشچن کر سکوں اگر آپ کو لگتا ہے؟ ہاں جی شور. میں صرف آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اگر وہ ہمارے ٹاپک سے بہت دور ہمیں لے گیا تو میں آپ سے معذرت کر لوں گا پھر کسی وقت ہم بات کر لیں گے اس لیے کہ جو اور بہت سے لوگ ویٹ کر رہے ہیں یہ ان کے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی اور ہول پوائنٹ جو ہوتا ہے کہ ہر سیٹرڈے کو ہم آتے ہیں وہ پرپس بھی ڈیفیٹ ہو جاتا ہے. تو میں آپ چاہیں تو آپ سوال اپنا رکھ دیں اگر کوئی اس پہ تھوڑی دیر میں بات ختم ہو سکتی ہو تو ہم کریں لیکن اگر زیادہ اس پہ ایلیبریشن کی ضرورت ہوئی تو پھر میں آپ سے معذرت کر لوں گا. سوال بھی میرے خیال سے نہیں کوشش کرتا ہوں کیسر بھائی جی جی کیونکہ میں ان کو جانتی ہوں ان کے سوال یہ رکھ کے چلے جائیں گے تو جواب آپ نہیں دیں گے تو وہ اور زیادہ شبہات پھیل جاتے ہیں. میں آپ کو سیریسلی بتا رہی ہوں وہ ایک اچھا طرح چلے کی اب آ گئے ہیں نا
तो मैं चाह रही हूँ कि आप इनसे जो है वो वन ऑन वन डिस्कशन की कभी ये, क्योंकि कह रहे हैं कि अगर इनको मौका नहीं मिला तो आप वन ऑन वन के लिए इनको कोई दिन क्यों नहीं दे देते आप? वो भी इंशाल्लाह अगर चले ठीक है, अगर आपके सवाल अगर सवाल आपका बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हुआ तो फिर हम उसको हम वन ऑन वन कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। चलो ठीक है। तो मैं क्वेश्चन करता हूँ अपना। मेरा क्वेश्चन ये था कि आप चूँकि एक मैंने आपको कुछ वीडियोस वगैरह में देखा है, आप काफ़ी साइकोलॉजिकल और दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन या टॉपिक पे बात करते हैं, तो मैं जानना चाह रहा था कि फॉर मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कन्फ्यूजन किसे कहते हैं? कन्फ्यूजन किसको कहते हैं? बेसिकली कन्फ्यूजन इटसेल्फ बुरी चीज़ नहीं होती है, जहाँ पे आइडियाज़ फ्यूज़ होते हैं, कन्वर्ज होते हैं, दैट इज़ अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। बल्कि मेरी अपनी सेइंग है इस पे कि आइडियाज़ को कन्फ्यूज़ करना बुरी बात नहीं होती है, लेकिन आइडियाज़ की कन्फ्यूजन के अंदर रहना और मुसलसल रहना ये बुरी बात होती है। सो इफ़ यू फ्यूज़ डिफरेंट आइडियाज़ दैट वुड बी द स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। लेकिन अगर आप उसी स्टेट के अंदर रहें और किसी मसले को हल न करने की तरफ जाएं, become really pedantic and semantic, then of course that's not a very good thing. तो आपके कहने के मुताबिक कन्फ्यूजन एक्चुअली दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ के दरमियान किसी एक चीज़ के अंदर स्टक हो जाना है, जहाँ पे आइडियाज फ्यूज होते हैं, दैट इज द स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। जैसे किसी चीज को कॉन्फ्लाइट करना मिसाल के तौर पे, कन्फ्यूजन इन दैट रिगार्ड इज नो मच डिफरेंट। कुछ हफ्ते पहले एक मोहतरमा ने मुझसे बात की थी, मैं नाम उनका नहीं लेना चाहता, तो उन्होंने अपनी कन्वर्सेशन के दौरान मुझसे कहा कि आप बहुत ही कन्फ्यूज्ड हैं। तो मैंने कहा कंफ्यूज तो मैं तब होऊंगा ना जब मेरे पास कोई व्यू होगा, उसके अगेंस्ट में कोई व्यू मैं रखूंगा, बट अगर इस तरह की मैंने बात करी। बट मेरे ख्याल से शायद वो मोहतरमा को आपकी तवज्जुह से आज समझ में आ गया होगा कि अगर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ना हो, अगेंस्ट ना हो, मेरे तो ये तो जस्ट मैं एक बात करता, ये बात खत्म हो गई, जस्ट ये मेरी यार सुनिए, जी there's no point in that, literally no point in that। आपने अपनी बात मुझसे कुछ पूछनी है, that is all well and good, लेकिन ये चीजें वैसे भी अगर हम इस चीज को अगर हम इन टर्म्स ऑफ जेंडर भी अगर हम बात करें ना, तो मैं और आप दोनों मर्द हैं, मर्दों को चीजें वैसे जेब नहीं देती कि फलां के हवाले से फलां को बात लगा दी, फलां के हवाले से। आपने जो कहना है मेरी स्ट्रीम में आप तशरीफ लाएं, आई थिंक फर्स्ट टाइम है, क्लियरली आप बात करें। मेरे पास अगर उसका मुख्तसर जवाब हुआ तो मैं दे दूंगा, नहीं हुआ तो उस पर हम सेपरेट एक गुफ्तगू रख लेंगे अगर हम टॉपिक से बहुत दूर चले गए। लेकिन कम से कम हमें जो है ना, वो जो थीम हम मर्दों की होती है वो हमें कायम रखनी चाहिए। फरमाइए। ठीक, तो मैंने देखा कि आप लोग मुझे ज़रा कंफर्म कर सकते हैं आप थोड़ा सा कि क्या इंसान के लिए मजहब जरूरी है? Do you really have to ask a question, sir? Do you want to ask a question at this stage? जी मैंने आपसे इस वजह से पूछा ना, ये मेरे लिए था, मैं पब्लिक के लिए नहीं कर रहा, सवाल अपने लिए कर रहा हूँ कि क्या रिलीजन, मजहब इंसान के लिए ज़रूरी है? मेरे लिए ज़रूरी है। जी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तो क्या आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं कि दीन इस्लाम एक मजहब है या दीन है? दीन है, लेकिन क्लोकली हम मजहब और दीन की टर्म्स को क्लोकली हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, अगरचे टेक्निकली ये ठीक नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे वर्ड थ्योरी जो है, साइंटिफिक थ्योरी और होती है, डिक्शनरी की टर्म थ्योरी और होती है, लेकिन उसको भी हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर दिया करते हैं, बट देयर आर टेक्निकल डिफरेंसेस। डॉक्टर शाह अहमद के मुताबिक जो दीन होता है वो मजहब नहीं हो सकता, क्योंकि मजहब जैसे हमारे यहाँ मालिकिया होता है, इनको मजहब कहते हैं। कैसे भाई, मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने यही मुझे कहा था अभी मुझे एक सेकंड दीजिएगा। फिलोसोफर साहब, आई रियली रिस्पेक्ट कि आप आए हैं, आप तशरीफ लाए हैं, लेकिन कोई आपके पास एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर करके मैं जाऊं? क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जितने लोग पीछे वेट कर रहे हैं, मैं उनके रिस्पेक्ट में मैं आपको एक एनालिसिस का या डिस्कशन का टाइम मैं नहीं दे सकता, अनलेस कि आपकी डिस्कशन इस चीज़ पे है कि एथियज्म बड़ी अच्छी चीज़ है और आप मुझे कन्विंस करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारा टॉपिक है। सो वन लास्ट टाइम सर, पहले कह देते कि मैं ये मेरा टॉपिक नहीं था, अगर आप चाहें तो मैं लीव कर सकता हूं क्योंकि मेरा टॉपिक नहीं है ये कि मैं आपको कन्विंस करूं। इफ यू कैन प्लीज, मैं उन लोगों को आप मुझे अगर जी 1 मिनट की और है, अगर आप मुझे चाहें तो कोई टाइम दे दीजिए किसी और दिन, मीन्स के सैटरडे संडे के उसमें, ताकि मैं आपसे आराम से बात कर सकूं। क्या कहते हैं? जब मेरे ख्याल से एक अच्छा मौका ये होगा कि चूंकि आप अपने पूरे पैनल के साथ, जैसे लास्ट टाइम अपने वो सेक्स स्लेव्स वाली या गुलाम लॉन्ड्री वाली की एक तरह था, मुझे नहीं मालूम वो क्या था, मैंने देखी भी नहीं, के ऊपर डिबेट वगैरह की थी या छोटा सा एनालिसिस था, इस तरह से मुझे कहीं ऐसी जगह पे बुला लीजिए ताकि वहाँ पर आपके पूरा पैनल भी हो, क्योंकि मैं वाकई आपके पैनल से मुतासिर होती रहती हैं, वरना हमारी स्ट्रीम्स होती जो रहती हैं, आप तशरीफ ले आए किसी ऐसी तो स्ट्रीम में जिसमें हम कोई ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो आपके मौजूद से मुताबिकत रखती है, दैट्स फाइन, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बाकी आपको मेरा ख्याल से मेरा तारुफ अलीना दे चुकी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप आए, थैंक यू।
सही, इनको रिमूव कर देते हैं। इनके लिए जी पूरा पैनल बिठाना पड़ेगा, ये अकेले बंदे से बात नहीं करते, ये इनकी Oh, डिमांड। trust me, that should not be a problem. उसके अब वो कोई इशू नहीं है। दूसरा, बहुत सारी बातें करके आपने, चलिए खैर मैं वो डिबेट लगा दूंगा, सुन लीजिएगा कि कंफ्यूज मैंने इनको क्यों कहा था। खैर आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट चलते हैं आस्क पंडित जी। मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो YouTube एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।